Greetings to you all from IGNOU Regional Center, Cochin. This is a special session from IGNOU Regional Center, Cochin on the eve of International Yoga Day celebrations at IGNOU Regional Center, Cochin. We have two sessions today. The first one is being handled by Sri Shaktidasan MS and on topic yoga and wellness for a happy life. Over to Dr. Prasita Unnikrishnan to introduce the resource person for the day and hand over the session to the resource person. Over to Dr. Prasita Unnikrishnan. Thank you, ma'am. Thank you. So very warm welcome to everyone and all for the special webinar on the topic Yoga and Wellness for a Happy Life by our yoga practitioner Sri Shaktidasan MS. As we all know that the International Day of Yoga is observed on June 21st every year, and to celebrate this ancient Indian practice known to elevate the physical and mental well-being of its practitioners, as the word yoga is being derived from the Sanskrit, which means to join or to unite, symbolizing the union of body and consciousness. In fact, the International Day of Yoga aims to raise the awareness of the many benefits of practicing yoga. So today we have a very knowledgeable resource person on this International Day Yoga celebrations, which we observe on 21st of June every year. And the theme of this year's yoga is Yoga for One Earth and One Health. So he is a yoga practitioner and he will be sharing his wisdom and expertise on the subject yoga for a happy life. And he's a person who is multifaceted, I must say, who wears many hats. Like he's a businessman, he's an actor, he's a model, and he's also a yoga teacher. So we have a multifaceted personality in Sri Shaktidasan, and I'm sure all our viewers will be benefited by his insights and thoughts on this topic. A warm welcome to you, sir. First of all, let me express our gratitude to you for accepting this invitation on such a short notice, and I'm grateful to you to be the resource person for this session. A warm welcome to you, sir, and over to you for the session, sir. Thank you, Prasida ma'am. Uh, Thank you all. Actually, as far as IGNOU is concerned, I am a proud student also, former student. Okay, so I am very much delighted to be a part of your this session. I mean, International Yoga Day session. Dear friends, actually, I am not going to teach you anything, but I wish to discuss or share some experiences. That's all. It may benefit you. Okay, today the part of International Yoga Day, actually, it's formed on 2015. Our Pradhana Mantri, okay, Prime Minister Narendra Modi ji is established or formed this International Yoga Day in United Nations Assembly. Then it's this International Yoga Day is 11th, okay, 11th year of celebration. Okay. Uh, First of all, I tell you something. I'm not going to teach anything because in the former says, our old says is like that, Mata, Pita, Guru, Deva. But the modern says is like that, Mata, Pita, Google, Deva. So I don't want to teach anything about this yoga or any information because if you all are pretty well aware that this all kind of ancient wisdom because you can easily access through your mobile, Wikipedia or Google. So I believe that I don't want to teach anything, but I can share some personal experience.
when I was bachelor life, usually all people can affect stress. So me also going through the stress time, because before marriage, I think 23, 24, that time, uh, I'm big stressed person. My profession at that time, I was a medical representative. So usually we close, I mean, the month end, we are in a very pressure because this target achieving something like that. So at that time, I found a meditation guru. So it helped me a lot, because every interview I got a question, why you are selecting this spirituality in this early age. Normally I reply this, either spirit or spirituality. So I choose second one. So I can 100% tell you something like that. The yoga means, already Prasida ma'am told you, yeah, the yoga means Ejvadi idi yoga. What connecting to self to higher self, or individual self to universal self. Otherwise, from I to we. It's a paradigm shift. So by the way, if how many of you are not understanding Malayalam, can you hand raise? Otherwise, I am very comfortable with Malayalam. That is why. Otherwise, I will handle with Manglish. Okay. So I hope you all knowing very well, na? You can understand Yeah, we both? can understand Malayalam. Okay, right. So that is the most significant part. See, actually, when we connect with our creator, everything will take place. So the all activities like yoga, meditation, pranayama, so all kind of activities is the purpose to connect our creator. So if you connect with the creator, everything will falls into place, right place. See, നമുക്ക് നമ്മളുടെ സൃഷ്ടാവുമായിട്ട് ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കും. ആ കണക്ഷൻ വിട്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെസ്സും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. വെൻ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് യോഗ, അവിടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഐ മീൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആധിയിൽ നിന്ന് വ്യാധി ഉണ്ടാവുന്ന, അതായത് സ്ട്രെസ് ലീഡ്സ് ടു ഡിസീസസ്. അപ്പൊ ആ സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൂളാണ് യോഗ. സോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വാട്ട്, വൈ, ഹൗ. അപ്പൊ എന്താണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ടു കണക്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽഫ് ടു യൂണിവേഴ്സൽ സെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പരമാത്മാവിലേക്കുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് യോഗ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെ ഈ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും? വെരി സിമ്പിൾ. പതഞ്ജലി മഹർഷി അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന്. 8 glimpses are there. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. These are the 8 glimpses of yoga. സോ ഈ പ്രോസസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ചാൽ നാം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മോക്ഷത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്, ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനി, അവിടേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ്, നമ്മള് യോഗ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, ഇത് ചില സന്യാസിമാര് കാട്ടിൽ പോയിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. ഇപ്പൊ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആസനാസ് ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് കൺസേൺ ആവുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് വളയാൻ പറ്റില്ല, തിരിയാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോ യോഗ എന്ന് കേട്ടാൽ അതാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദിസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. ഒരു നമ്മൾ സദ്യ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിലെ ഒരു കറി മാത്രം എടുത്തിട്ട് പറയാണ് ഇത് സദ്യ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്
ആസന മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് യോഗ എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. ഇപ്പൊ യോഗ മീൻസ് യുജ്യുതി ഇത് യോഗ, ഒന്നിനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പതഞ്ജലി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്, അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം. അപ്പൊ ഈ 8 ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് യമം, നിയമം. ഈ യമം നിയമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ആണ്. അത് ഏതെങ്കിലും മതത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവിടെ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്യന്റെ മുതൽ എന്താ പറയാ, ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ദുരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലെൻലെസ്, ബോഡി ക്ലെൻലെസ്, മൈൻഡ് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ യമനിയമങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ബേസിക് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആസനയിലേക്ക് വരിക. ആസന മീൻസ് ഫോർ അവർ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്. നമ്മുടെ ശരീരം രോഗാവസ്ഥയില്ലാതെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ആസന കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ ആ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല ഫീൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആവും, സെൽസ് ഒക്കെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടും, സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദ ഓൾ ഡിസീസസ്, അസുഖങ്ങൾ വരാതെ, മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് ആസനാസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഞാനൊരു യോഗ സെന്റർ നടത്തിയിരുന്നു. അവിടെ ചില സ്റ്റുഡൻസ് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത്, സർ എനിക്ക് ഹെഡ് സ്റ്റാൻഡ് നിൽക്കണം, അതായത് തലയും കുത്തി നിൽക്കണം, എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലയും കുത്തി നിൽക്കുക, വളഞ്ഞു നിൽക്കുക, മറിഞ്ഞു നിൽക്കുക, അതല്ല. ഇറ്റ്സ് എ പാത്ത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി കളക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് യോഗ. ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി റിലീജിയസ് തോട്ട്സിന് എബോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് യോഗ. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദർ ഇസ് നോ റിലീജിയൻ. റിലീജിയൻ അവരുടെ ഉദ്ദേശം കണക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ റിലീജിയൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പറയുവാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2025 ശരിയല്ലേ, ആഫ്റ്റർ ജീസസ് ആണ് നമുക്ക് 2025. ഓക്കെ, 2025 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ദെൻ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1640 വർഷം ഉള്ളൂ. ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഓൾഡ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുയിസം, അതിനും 5500 ഇയേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ അതിനും മുൻപേ ഉള്ളതാണ് ഈ യോഗ എന്ന ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റിലീജിയസ് തോട്ട്. വേർ റിലീജിയൻ ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ബിഗാൻ എന്നാ പറയും. മതപരമായ ചിന്ത എവിടെ അവസാനിക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ആത്മീയത, ആ കൂടിച്ചേരൽ തുടങ്ങുന്നത്. മതങ്ങളാണ് നമ്മളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോറി, ആർക്കും ഹർട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ തല്ലാൻ വരുന്നത്. നമ്മളിത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ഓരോ മതങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ മതമാണ് ശരി, എന്റെയും ശരിയാണ്, നിങ്ങളുടെയും ശരിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള, അക്സെപ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് അതേപടി തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അന്നൊന്നും ഋഷിവര്യന്മാർ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഒരു മതങ്ങളും ഇല്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ദർ ഇസ് നോ കാസ്റ്റ്, ക്രീഡ്, റിലീജിയൻ. സോ അത് വളരെ സമത്വ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോ ശരിക്കും യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ, ഇപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ 25ന്റെ ആപ്തവാക്യം പോലും അതാണ്, 1 വേൾഡ് 1 ഹെൽത്ത്. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുക, ഒരേ രാജ്യം. അതായത് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അതാണ്, വസുദൈവ കുടുംബകം. ലോകം നമ്മളുടെ തറവാടെന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും, ഇസ്രായേൽ ആയാലും ഇറാൻ ആയാലും ആഫ്രിക്ക ആയാലും അമേരിക്ക ആയാലും എല്ലാം നമ്മളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ, ആ ഒരു തോട്ടാണ് യോഗ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിവേ, ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം സമയം താമസിച്ചാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. എന്നാലും കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ യോഗയുടെ ആപ്തവാക്യം, അല്ലെങ്കിൽ യോഗ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒന്നായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. there are 3 type of humans എന്നാ പറയുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ 3 തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, മാഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. 2, ഹ്യൂമൻ ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. 3, ഡിവൈൻ ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ മാഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്ന് ഡിവൈൻ ലെവൽ ഓഫ് എത്തിയില്ലെങ്കിലും ആ ഹ്യൂമൻ ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിലേക്കെങ്കിലും എത്താനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന യോഗ. അതായിരിക്കണം. അതായില്ല എങ്കിൽ അത് യോഗയല്ല. ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് ഒത്തിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, ആരെയും വിമർശിക്കുകയല്ല.
ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രവൃത്തി എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആള് പറയുന്നത് മറ്റത് ശരിയല്ല, ഞങ്ങളുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് ഇത് ശരിയല്ല. അപ്പം സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലാണെങ്കിലും യോഗയിലായാലും വേർതിരിവ് വന്നാൽ അത് യോഗയല്ല. അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഇപ്പൊ പല ഒത്തിരി മോഡേൺ ഗുരുക്കന്മാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഏത് യോഗയാണ്. കാരണം ഞാൻ യോഗ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് യോഗയാണ് ചെയ്യും, ഞാൻ വണ്ടടിച്ചു പോയി. കാരണം യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ തോട്ട്. മെറ്റീരിയൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് ആസനാസ് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അത് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം ആ ഏകത്വമാണ്, ആ യോജിപ്പ്. അതാണ് യോഗ. അപ്പൊ ആ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് യോജിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽ പിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ട സംഗതി ഒന്നല്ല. അത് ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ആസനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരം സുഖമാസനം എന്നാണ്. സ്ഥിരമായും സുഖമായും നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയണം, അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്പിരിച്വൽ തോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. രമണ മഹർഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുമ്മാ ഇരിന. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് സുമ്മാ ഇരി. ഇഫ് എനിബഡി ഇൻ തമിഴ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ചുമ്മാ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം എന്റെ കൈ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, എന്റെ കഴുത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ചുമ്മാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ സാധാരണ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. എന്ത്? യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ. നമുക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടാവും, അച്ചടക്കം ഉണ്ടാവും, സ്നേഹമുണ്ടാവും, റിയൽ സ്നേഹം. അതായത് റിയൽ സ്നേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ നൽകാൻ തയ്യാറാവുമ്പോഴാണ് റിയൽ സ്നേഹം വരിക. മറ്റത് അങ്ങനല്ല, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക. അതൊരിക്കലും സ്നേഹമല്ല, അത് പക്ക ബിസിനസ് ആക്കാം. അപ്പൊ ഞാനൊരു ബിസിനസ്മാനാണ്, അതുകൊണ്ട് പറയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലസ്റ്റ്. അത് കാർമിക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം. പക്ഷെ പ്യുവർ ലവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയണം, അതാണ് റിയൽ ലവ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മൊഡ്യൂളാണ് യോഗ. ഒരു പക്ഷെ സാധാരണ യോഗ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കില്ല വരിക. പക്ഷെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലും ഹൈ ലെവലിലേക്ക് പോയി, അതിനുശേഷം താഴത്തെ ലെവലിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ബിലോ പോവർട്ടി ലെവലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, ഒരിക്കലും പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ ആദ്യം നല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആവുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അതാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പണത്തിന് പോലും വാല്യൂ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു, കാരണം ടെക്നോളജി മാറി. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റാ, കാരണം പറമ്പിൽ തേങ്ങ ഇടാൻ പോലും പോകാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഒരു 20-25 വർഷം ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആയി, ലാൻഡിന് വാല്യൂ കൂടി. അപ്പൊ ലാൻഡ് ഉള്ളവർ ക്യാഷ് തരാം. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും കൂടെ പോകും. കാരണം നമ്മൾ തിരുവല്ല സൈഡ് ആ സൈഡിലേക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ ലക്ഷറി വീടുകൾ വിൽക്കാനിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ സമയവും ഈ ധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായി ചുരുക്കി. ഏറ്റവും അവസാനം ആ ധനം വല്ലവരും എന്താ പറയുക നമുക്ക് യൂസ് ഇല്ലാതെ പോകും. ഞാനിത് കുറ്റിയായിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ട കാര്യമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം, അത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിന് തൊട്ട് ചേർന്നിട്ട് വേറൊരു റിലേറ്റീവാണ്. അവര് വീടിന്റെ ആ അതിർത്തിക്ക് എന്താ പറയാ ട്രീസ് വെക്കും. അപ്പൊ ട്രീസ് വെക്കുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരുന്ന വൃക്ഷം ഒരടി ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റിയേ വെക്കാവുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അന്ന് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പവറില്ല. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരടി കറക്റ്റ് അതിർത്തിയിലാണ് ഈ വളരുന്ന മരം വെച്ച് വളർത്തിയത്. ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക കാട് പിടിച്ച് പാമ്പും ഒക്കെ കയറി കിടക്കുന്നു. ആ ആളിന് അവിടെ ഒരു നല്ല ജീവിതം ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. അതായത് ഉണ്ടാക്കണം, മറ്റുള്ളവന്റെ നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്ത ആളിന് ഒരു രീതിയിലും അത് ഗുണപ്പെട്ടില്ല. കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് വേറൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ 10 ടൈംസ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഇരുത്തി. ഇത് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതായിരിക്കാം
നല്ലതെന്ന് തോന്നും. ഞാൻ സമ്പാദിക്കരുതെന്നല്ല, കാരണം 99.9% കാര്യങ്ങൾക്കും പണം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇൻ എ മോഡറേറ്റ് വേ, ഇൻ എ ലീഗൽ വേ, ഇൻ എ എത്തിക്കൽ വേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വരുക്കൂട്ടാൻ കഴിയുക. യോഗ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ, ഞാൻ എപ്പോഴും ട്രെയിനിങ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, യോഗ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ആന്റി വൈറസ്. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ ആന്റി വൈറസ് ഇടുന്ന എന്താണ്? അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും നമ്മളുടെ ബാക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡാറ്റാസ് ഒന്നും മോശമായി പോകാതിരിക്കാനും ചെയ്യുന്ന സംഗതിയല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രം, ശരിക്കും ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രമാണ്, സങ്കല്പം. യോഗയിലെ ക്ഷേത്രം ആണ് നമ്മളുടെ ബോഡി. അപ്പോൾ ആത്മാവിന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു വാഹനമാണ്. അപ്പൊ ഈ വാഹനത്തെ പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ, കേടുപാടുകളില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് യോഗ. അപ്പൊ അതില് യമം, നിയമം, ആസനം, ആസനം നന്നായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നവർ, അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. അപ്പൊ യോഗാചാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗ ആചരിക്കുന്ന ഒരാളെന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ അതിനപ്പുറം അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ യോഗ കൃത്യമായി ആചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആളിന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവിനെയും ഒരു റിതമാറ്റിക് ആയിട്ട്, ഒരു എന്താണ് പറയാ, ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണം? എല്ലാത്തിന്റെയും ഗുണം ഇതാണ്, ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ്. എല്ലാ ആളുകളും, എല്ലാ പ്രോഫറ്റ്സും, എല്ലാ സ്പിരിച്വൽ ലീഡേഴ്സും പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ്. അതിന്റെ അർത്ഥം കൂടി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ, ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസൻസിന് എന്താ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇതിന്റെ ആപ്തവാക്യം തന്നെ എന്താണ്? യോഗ ആൻഡ് വെൽനെസ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ്. ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫ്, അല്ലെ? എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചാണക്യൻ എഴുതി വെച്ചതും ഇതാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യനും അവൻ പ്രവർത്തിയെടുക്കുന്നത് അവന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ യു കെയിൽ പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിങ്, ലോക പ്രശസ്ത ട്രെയിനർ. അതിലും പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഇതാണ്, നമ്മളുടെ ഓരോ സെൽസും സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഹാപ്പിനെസ് തേടിയാണ് മനുഷ്യൻ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഈ സെഷൻ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലും, കാരണം ഞാനൊരു കോഴ്സും കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് തൽക്കാലം യോഗ ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് അഗ്രി ചെയ്തത് അതെന്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ്, ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യനും എന്ത് പ്രവൃത്തി എടുക്കുന്നോ അത് അവന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, സന്തോഷം നമുക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. നമ്മള് 2 തരത്തിലുള്ള തോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം പോകുന്നത്, ഡിസ്റ്റർബഡ് ആവുന്നത്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ തിങ്കിങ് ഓൺ യുവർ പാസ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഇന്നലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? സങ്കടം വരും. കാരണം എന്താ? ഇന്നലെ ഞാൻ മെഡിസിന് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഡോക്ടറായ, ഇന്നലെ ഞാൻ LLBക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വക്കീലായനെ, ഇന്നലെ എന്റെ കുട്ടിയെ ഇന്ന ആളിനെ കൊണ്ട് കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് വരില്ലായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതായത് ഇന്നലെ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത, ഇത് നമുക്ക് അലോസരപ്പെടുത്തും, നമുക്ക് സങ്കടം വരും, അല്ലെ? എന്താ കാര്യം? ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയതിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന ആ ലാൻഡിന് വളരെ കുറഞ്ഞ വില ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് എനിക്ക് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര കോടിക്ക് ആ ലാൻഡ് വിൽക്കാമായിരുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത. റൈറ്റ്? ഇത് പലതരത്തിലാവാം, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലാവാം. അപ്പൊ ഇന്നലെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം വരും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സങ്കടം എന്താണ്? നാളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത. ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ നിങ്ങള്. അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ എനിക്ക് ജോലി ഇന്നടത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താവും? ഞാൻ അവിടെ, കമ്പനിയുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്താവും? അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താവും? അല്ലെ? നാളെ എന്താവും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും? അതും സങ്കടം ഉണ്ടാക്കും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആങ്സൈറ്റി. അപ്പം യെസ്റ്റർഡേ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗിൽറ്റി ഫീലിങ്ങും, നാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റിയും ഉണ്ടാവും.
അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് റോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ ഈ 4:14 4:13 നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? ആ മൊമെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് എവർ ഗോൺ, അല്ലെ? നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക. എനിക്ക് ഇന്നലെ കുറിച്ച് ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇന്നലെ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ അറിയാം. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, നാളത്തെ കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ബ്രീത്ത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. ഞാൻ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. കാരണം ഈ മാമിന് അറിയാം, പ്രസിദ്ധ മാമ ഇരിപ്പുണ്ട്, പ്രസിദ്ധ മാമിന് അറിയാം, ഞാൻ 4th താമസിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം തലേ ദിവസം രാത്രി ഞങ്ങള് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ മേളിലോട്ട് വരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ യോഗ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാണ്. 4:50 കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അവിടെ കുറച്ച് ലേഡീസ് നിന്നിട്ട് അവരവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, തലേ ദിവസം കണ്ട ആള് പിറ്റേ ദിവസം, അതായത് ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ ആയില്ല, ആള് ഡൈഡ്. സോ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന്റെ താഴത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് 4 മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പില് തലേ ദിവസം കണ്ട് കൈ കൊടുത്തു പോയ ആള് പിറ്റേ ദിവസം കാണാനില്ല, നേരെ റിനെ മെഡിസിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇതാണ് ലൈഫ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഇസ് നോട്ട് വിത്ത് അസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഒന്ന് യെസ്റ്റർഡേ, ഒന്ന് നാളെ. ഇത് രണ്ടും മാറ്റി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി അല്ലേ? ഈ മൊമെന്റിൽ എന്തെല്ലാം ബ്ലെസ്സിങ്സ് നമുക്കുണ്ട്. നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ, നല്ല വാഹനം, നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല എയർ, നല്ല ഡ്രസ്സ്, നല്ല ഫ്രണ്ട്സ്. ആം ഐ റൈറ്റ്? സോ ഈ മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ബ്ലെസ്സിങ്സിനെ നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും. സോ ഓൾവേസ് ബി ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. സോ ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്കുണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഓൾവേസ് ബി ഹാപ്പി. സോ യോഗ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യവും അത് മാത്രമാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. ഈ മൊമെന്റിൽ ജീവിക്കുക. ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാം, ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാം, ഡസന്റ് മാറ്റർ. ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ സഹജീവികളോടുള്ള കരുണ, എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്പെക്ടേഷൻ. അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ ഓൾവേസ് ബി ഹാപ്പി. സോ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാതി ഉണ്ടാവുകയല്ല, മറിച്ച് ഉള്ളതിൽ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഇവൻ ഇന്ന് തലയും കുത്തി നിൽക്കോ അതോ മറിയോ, അങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ തോന്നിയത്. അപ്പോ അതിന്റെ എല്ലാം ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് മാറിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ തിരികെയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ തലയും കുത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റും, കാരണം ഐ ക്യാൻ. ഞാൻ അത് നിങ്ങളെ ഷോ ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല. എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയൊക്കെ വളയാൻ പറ്റും, തിരിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ അതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വേണ്ടത്, ഞാൻ എന്റെ യോഗ സെന്ററിൽ യോഗയ്ക്ക് വരുന്നവരോട് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തലയും കുത്തി നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും, പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിവൺ ക്യാൻ ഡു. പക്ഷേ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നോക്കിയില്ല, ഒരു ബൈക്ക് ഇടിച്ചാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യം. സോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കഴിവല്ല, മറിച്ച് ആ ക്രിയേറ്ററുടെ കരുണയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം, ഓരോ മൊമെന്റും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തില് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന 1-2 മൂവ്മെന്റ്സ് മാത്രം കാണിച്ചു തരാം. ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ. ഒന്നാമത്, നമുക്കിപ്പോ കിച്ചണിൽ നിന്നാൽ പോലും ചിലർ പറയും എനിക്ക് യോഗ ചെയ്യാനൊന്നും സമയമേ ഇല്ല. അപ്പൊ ഏത് വ്യക്തിക്കും ഏത് അവസ്ഥയിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 1-2 മൂവ്മെന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ? ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കല്ലേ? സുഖമല്ലേ? അവിടെ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. എന്റെ ക്യാമറ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോകും. ഓക്കെ. പറ്റുന്നവരൊന്ന് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക. ഓക്കെ. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ആർക്കും ഏത് സമയത്തും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആസനമാണ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് താഡാസന എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ ഷോൾഡർ ലെവലിൽ വെക്കുക. റെഡി? കസേര ഇരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു, നോ പ്രോബ്ലം. നിന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്. റൈറ്റ്. എന്നിട്ട് നേരെ നിൽക്കുക.
ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരു കരങ്ങളും ഉയർത്തുക. നേരെ റൈറ്റ്. ഉയർത്തിയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. നേരെ മുകളിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചോ. നിങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ താഴേക്ക് ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ. 10 വിരലും താഴെ പതിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. ഉപ്പൂറ്റി ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ. കാഫ് മസിൽ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ. കാൽമുട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ കാൽമുട്ടുകൾ അല്പം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ബട്ടക്സ് ടൈറ്റ് ചെയ്തേ. എനസ് മസിൽസ് ഒക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്തേ. സ്ട്രോങ്. ദെൻ ബട്ടക്സ് ടൈറ്റായി. തൈ മസിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വയറിന്റെ ഭാഗം അബ്ഡോമൻ മസിൽസ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ. ദെൻ ബാക്ക് മസിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തേ. ഷോൾഡർ മസിൽസ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത്. ചെസ്റ്റ് അപ്പ്. കൈ മുട്ടുകൾ രണ്ടും ആംസ്ട്രിങ്സ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ. റൈറ്റ്. കൈ ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെവിയുടെ ബാക്കിലേക്ക് ബൈസെപ്സ് കൊണ്ടുവരിക. റൈറ്റ്. താടി നേരെ, നട്ടല് നിവർന്ന് നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ. ഈ പൊസിഷനാണ് താടാസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് എടുത്ത് വിടുക. കൈ അയക്കല്, കൈ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട്. നിങ്ങൾ കാപ്പി തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന യോഗയാണിത്. കാരണം കാപ്പി തിളപ്പിക്കണ എത്ര മിനിറ്റ് വേണം? മിനിമം 7 മിനിറ്റ്സ് വേണം അല്ലെ? സോ ഇത് ഒരു 3 മിനിറ്റ്സ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആവും. മസിൽസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ആവും. നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്. ചെസ്റ്റ് അപ്പ്. കൈമുട്ടുകൾ നിവർന്നിരിക്കട്ടെ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. റിലീസ്. പയ്യെത്തിയെ കൈകൾ താഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളൂ. കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെക്കുക. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെയ്തവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. സ്ക്രീൻ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ആരൊക്കെയാ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. ആ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്തവർക്ക് ശരിക്കും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നന്നായിട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായത് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നിങ്ങളുടെ ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേണും ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷവുമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. പല പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആ സർക്കുലേഷൻ എത്തിയതായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആസനയുടെ പർപ്പസ് തന്നെ അതാണ്. ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് ആസന കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആസനാസും, ഇനി ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് പ്രാണൻ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രാണായാമം അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ശരീരത്തിലെയും മനസ്സിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് പ്രാണായാമം. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അതും ഒരു സാധാരണ ഏത് വ്യക്തിക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം നമുക്കിവിടെ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് വോയിസ് ഒരു 10 ടൈംസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ
ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് റൈറ്റിലൂടെ സാറിന്റെ വോയിസ് കട്ടാവുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 2 ഡോസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് മാത്രം കളയും. അപ്പൊ വയറിനുള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വയറിനുള്ളിലേക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. ഇനി കുറച്ചുകൂടി വികസന ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ശ്വാസം താടി ഇങ്ങനെ ഒരു 30 കൗണ്ട്സ് ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച്. ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ടൈംസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തില് 72,000 നാഡികൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അലോപ്പതി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ 72,000 നാഡീസ് ആർ ദർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സുഷുമ്ന, ദെൻ ലെഫ്റ്റില് റൈറ്റില് ഇട പിംഗള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാഡികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ എംബ്ലത്തിൽ അതാണ് കാണുന്നത്. ഒരു പാമ്പ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? റൈറ്റ്, അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യലാണ് അടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ബ്രീത്തിങ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു റൈറ്റിലേക്ക് കളയുക, റൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കളയുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. നട്ടെല്ലാം നിവർന്നിരിക്കുക. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മടിയിൽ വെച്ചോളൂ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് അടച്ചു, റൈറ്റിലൂടെ ബ്രീത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വിട്ടു, ലെഫ്റ്റിലൂടെ ബ്രീത്ത് എടുത്തു, ലെഫ്റ്റ് അടച്ചിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് വിടും. അനിലോം വിലോം പ്രാണായാമം എന്ന് പറയും. 10 തവണ ചെയ്യാം. ഇൻഹെയിൽ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ്, എക്സെയിൽ ത്രൂ ദ റൈറ്റ്. അഗെയിൻ ഇൻഹെയിൽ ഫ്രം ദ റൈറ്റ്, എക്സെയിൽ ത്രൂ ദ ലെഫ്റ്റ്. അത് 10 ടൈംസ് ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാം, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പ്രാണായാമം. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ കുറച്ച് ടെൻഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഓവർ ടയേർഡായി. കാരണം നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ടയർഡ്നെസ് വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ബ്രെയിനിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എത്തും നമ്മൾ ഈ പ്രാണായാമം ഇന്റൻഷനലി ചെയ്താൽ. സോ നമ്മൾ റീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുന്നത്? സർഫ് ചെയ്യൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ? സോ അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു, അതിനാണ് ആസനം. മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി മൈൻഡും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാണായാമം ചെയ്യുക. then അടുത്തത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള പടി നമ്മളുടെ സ്പിരിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ. അപ്പോ യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണ. ഇപ്പൊ പ്രത്യാഹാര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസക്തി നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവലിയും, ഉൾവലിയ എന്ന് പറയും, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണുക, നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക, അല്ലെ? ഇത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ യോഗ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹണം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയത്തിന് അതീതമായിട്ട് നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൺട്രോളിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ വി വിൽ മാസ്റ്റർ ദ ഇന്ദ്രിയാസ്. സോ ആ അവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? പ്രത്യാഹാര കഴിയുമ്പോൾ ധാരണ ഉണ്ടാവും. ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ധാരണ തന്നെ, ക്ലിയർ, ക്ലാരിറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് പർപ്പസ് എന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ആ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്ന ഒരാള് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തിലേക്ക് മാറും? ധ്യാന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മെഡിറ്റേഷൻ. സോ ധ്യാന അവസ്ഥയിൽ ഉള്ള ഒരാള് അടുത്ത പടിയായ സമാധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ്, ആ 8ാമത്തെ പടി. അപ്പൊ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാര,
ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. സോ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ ഒരു നട്ട്ഷെല്ല് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും അറിവില്ലായ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തേക്കാം, ക്ഷമിക്കാം. റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഇതിന്റെ സംഘാടക, എസ്പെഷ്യലി തുസിത മാമിനും ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർക്കും എന്നെ ഇത്രയും നേരം ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ എന്ന ഈ ഒരു ഡിവൈൻ ഗിഫ്റ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു മതത്തിന്റെയും സബ്ജക്റ്റ് അല്ല, നമ്മളുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ട്രഷറാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും ഈശ്വരൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി, നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ, സമയമുണ്ടോ? നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ സെഷൻ എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ടിരുന്നോളൂ, താമസിക്കുന്നില്ല. മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മളെ ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ്, അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ അല്ല, മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം. ഓക്കെ. സോ സുഖമായിട്ടിരുന്നോളൂ, നട്ടെല്ലാം നേർന്നിരിക്കട്ടെ, മസിലൊന്നും പിടിക്കണ്ട, വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്നോളൂ. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മാത്രം മതിയാവും. പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണടയ്ക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ തുറക്കും. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചെറിയ ചില കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രം. ജെന്റ്ലി ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. ബ്രീത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ ബ്രീത്തും നോസിൽസിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അത് നോസിൽസിലൂടെ ലങ്സിലെത്തി അബ്ഡമണിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ട് അറിയും. അപ്പോൾ വയറ് ചെറുതായിട്ട് ഉയരുന്നു. തിരിച്ച് അതേ ബ്രീത്ത് വയറുള്ളിലേക്ക് വരുന്നു, ലങ്സിലെത്തി നോസിൽസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം. ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന വായു നേരിയ തണുത്ത വായു, ഫ്രഷ് ആയിട്ട്. ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വായു നമ്മുടെ എല്ലാവിധ സംഘർഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും, ഓൾ ദ നെഗറ്റീവ്സ് എനർജിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. സങ്കല്പം. ഉള്ളിലേക്ക് പ്രപഞ്ച ഊർജം കടക്കുന്നു. ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ നെഗറ്റീവ്സും, എല്ലാ ശത്രുതയും വെറുപ്പും എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് സങ്കല്പിക്കും. Inhale, exhale. Inhale, exhale. ഉള്ളിലേക്ക് തണുത്ത വായുവാണ്. ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് ചെറിയ ചൂടുള്ള വായു. കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മളുടെ ചിന്ത, അറ്റൻഷൻ നമ്മുടെ കാൽവിരലുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ചെറിയ അവയൊന്ന് ചലിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. Wiggle your toes and relax it. Then കാൽപാദം relax out. A divine energy entering into your feet from the Mother Earth. ആ എനർജി വന്നു ചേരുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളും റിലാക്സ് ആവും. ആങ്കിൾസ്, കാഫ് മസിൽസ്, കാൽമുട്ട് വരെ ആ എനർജി സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന അറിയാം. ആ ഭാഗങ്ങൾ റിലാക്സ് ആവും. കാൽപാദം മുതൽ കാൽമുട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ റിലാക്സ്ഡ് ആണ്. ആ ഊർജം തൈ മസിൽസിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിട്ട് അറിയുക. തൈ മസിൽസ് റിലാക്സ് ആണ്.
എനർജി ബട്ടക്സിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. 360 ആംഗിൾ അരക്കെട്ട് റിലാക്സ്. ഫ്രം ടോസ് ടു ഹിപ്പ്, ശരീരത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം ഇപ്പൊ റിലാക്സ്ഡ് ആണ്. ഊർജപ്രവാഹം അബ്ഡോമിനിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ട് അറിയാം. അവിടുത്തെ മസിൽസ് എല്ലാം റിലാക്സ് ആവും. നട്ടലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് അറിയുക. നട്ടലിന്റെ താഴ്ഭാഗം മുതൽ മുകളറ്റം വരെ till the tailbone, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ്, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ബാക്ക് സൈഡ് റിലാക്സ് ആവും. ആ എനർജി ചെസ്റ്റ് മസിൽസിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായിട്ടാണ്. ചെസ്റ്റ് മസിൽസ് എല്ലാം തന്നെ അയഞ്ഞ് റിലാക്സ് ആവും. എനർജി ഷോൾഡർ മസിൽസിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് അറിയുക. അവിടെയുള്ള സ്റ്റിഫ്നെസ് ഒക്കെ നീങ്ങി ഷോൾഡറും റിലാക്സ് ആവും. ആ ഊർജം കഴുത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് അറിയുക. നെക്ക് മസിൽസ് എല്ലാം തന്നെ റിലാക്സ് ആവും. ആ എനർജി രണ്ട് കൈകളിലേക്ക് നീങ്ങും. അപ്പർ ആംസ്, എൽബോ, ലോവർ ആംസ്, റിസ്റ്റ്, പാം, ഫിംഗേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലാക്സ്ഡ്. കസേരയിൽ സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റിലാക്സ്. ഊർജപ്രവാഹം ജോ മസിൽസിലേക്ക്, ഫേഷ്യൽ മസിൽസ്, മൗത്ത്, nose, eyebrows, forehead, top of the head, back of the head, toes to top or top to toes. Each and every cell gets relaxed. ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഒരു ഫെദർ പോലെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയതറിയും. മനസ്സിലെ ചിന്തകളൊക്കെ നീങ്ങി മനസ്സും ശാന്തമായതറിയും. ശരീരം ഭാരരഹിതവും മനസ്സ് ചിന്താരഹിതവുമായിരിക്കാം. സാവകാശം നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഹൃദയമാവുന്ന ശ്രീകോവിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും. അവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. സർവവ്യാപിയായ ഈശ്വരന്റെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഡിവൈൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിൽ അതുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. വാം ടു ദ ടോപ്പ്. 24 hours നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കാരണം ആ ഡിവൈൻ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. So connect the source. Please start meditation.
That's all. Slowly open your eyes. So, how you feel? It is nice, sir. It is good. We have to practice it daily, sir. ആരെങ്കിലും കമന്റ് പറയാമെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്താലും പറയാം. ചെയ്തെങ്കിൽ ഓക്കെ. എനിവേ, അപ്പോ ഫോർമലായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനൊരു സംഗതിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുവാനും ഉണ്ടായ അവസരത്തിന് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെഷനിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം വിടവാങ്ങുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Friends, we were listening to Sri Saktidas Campus. He has shared his experience also while she was deliberating about yoga. എന്താണ് ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലേ? എന്നെ പറഞ്ഞയക്കുന്നില്ലേ? For a happy life. And ഞങ്ങളെ കേൾക്കണില്ലേ സാറിന്? ഒരു സെക്കൻഡ്, എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക്. കേൾക്കണ്ടോ സാറിന്? എനിക്ക് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. സോറി. Friends, we were listening to Sri Saktidas MS about his personal experiences also on yoga and wellness for a happy life, and he was also sharing some of the life skills which we will remember forever. One is to live in harmony with kith and kin, which is very rare now with the family narrowing down. We remember the value of others. Sometimes we are able to accept friends, but not our own family members. So he gave one life skill on that also by drawing his personal experience. The second one is to remember the Creator who created us, to connecting to the Creator. That helps us to know of that yes, there are bad things in our life, there are certain good things, and we are aspiring for better things, but all things will work together for good to those who love God. Because it is like life is like making a cake or a palapam. We put everything together, only then it comes to that taste. If we put only one item, it doesn't taste so good. So also our life, and when we leave our hands, life into the hands of the Creator, He will make it a better one than what we aspire to be. Sometimes all things will take us to a better level than if we are going against the wind. That is what I will say. And the third thing, the life skill which Sir told, and I liked it, was we have to live in the present. Do not worry about tomorrow. Yes, yesterday has its regrets, and tomorrow has its challenges. Sometimes we won't be able to do what we have to do today if we think both of it. So take one day at a time, and take one task at a time. That is what I will add on. When you live in the present, and without worrying about tomorrow. And we should also not worry about life, because our life is in the hands of God. As He says that life is so uncertain, valuing others' life is also a better way to honor them by our good reactions, by our good communication with Him. And the one of the things which very rarely a resource person will say as a concluding remark is that I share my concern for each one of you. You wound up with that, with such a experience of
drawing from personal. This session will also be uploaded in our YouTube channel of Cochin Regional Center for many to be benefited, because this is not just a topic of yoga and wellness for a life. He inculcated certain life skills which he has experienced, and also he has drawn from his personal experiences. And when I see the visitors, we have with us Dr. Jalaja Kumari, who is from Cochin region, and Madam, I request you to share your few thoughts. Jalja ma'am, are you there? Jalja madam? Thank you very much for giving me this opportunity. I was thinking that this is about to close. And I was also very happy to hear something in Malayalam. So may I say in Malayalam also, because I am far away from Cochin. Sir, I am from Mizoramilana. I was already Cochin. Okay. അപ്പോൾ അത് തീരാൻ പോവാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. മാഡം വളരെ വലിയൊരു ഔദാര്യം കാണിച്ചതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാമല്ലോ. ഞാൻ കേൾക്കായിരുന്നു, നാളെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ വേറൊരു ഭാഗമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൻലാൻഡിലുള്ളത് പോലുള്ള യോഗ പ്രാക്ടീസസ്, സെലിബ്രേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ വളരെ കുറവുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഓൾസോ. സോ ഐ ആം ദ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഹിയർ. ഐ എം നോട്ട് എ യോഗ പ്രാക്ടീഷണർ സർ ആക്ച്വലി, ബട്ട് കൊച്ചി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു. എല്ലാ വർഷവും കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗ പ്രാക്ടീഷണർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു. കുറെ നാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ഇത്, പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ യോഗ പ്രാക്ടീസസിലൂടെയൊക്കെ ഹീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് ഞാൻ. ആ ഒരു അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മാഡം വാസ് ഓൾസോ ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഒരു ബലത്തിൽ ഇവരോട് നാളെ സംസാരിക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യോഗ കാണിക്കാനല്ല, യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനല്ല, സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റിഫ്രഷ് മൈസെൽഫ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഹിയർ ഫ്രം ആൻ എക്സ്പേർട്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് ഓർത്ത്, അതുകൊണ്ട് സമയം പോയി. ആദ്യം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. But anyway, ma'am, it was very much beneficial for me also to refresh the things what I was experiencing earlier. Pranayama സാറിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാനോട് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു അനുഭവം, ആ നല്ല അനുഭവം ഷെയർ ചെയ്തതിന് വളരെ സന്തോഷം സർ. Moreover, I am very much thankful to Dorothy ma'am and Prasida for giving me this opportunity to share also. Thank you ma'am very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Now I request Shri K.J. Joseph to share his experience, and sir also, and before that, he will also share about give the vote of thanks, because sir is the assistant registrar. He is the backbone who coordinated the event along with his team, joining hands with Madam Prasida Krishnan. Was his team mainly comprising Sri Muralidharan, section officer, and Madam Manju, assistant section officer. So first I request Prasida ma'am to share her thoughts, and then I will hand over to Sri K.J. Joseph, assistant registrar. Thank you, ma'am. It's always a pleasure hearing Shaktidasan sir. Actually, when we live in the same flat, so I have seen him on many yoga day celebrations, doing all these yoga practices. So when there was, we had this opportunity to organize a yoga session, and the first thing I remembered was him only. So I am grateful to you, sir, for sharing your thoughts. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സാറ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗമായ ഒരു സാധനങ്ങളെ ജലജ മാം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കാലങ്ങൾ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പുതുക്കി കിട്ടി സാർ. ഇപ്പൊ പ്രാണായാമം ചെയ്തപ്പോഴും താടാസനം ചെയ്തപ്പോഴും ഒക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. താടാസനമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ മാം? ജലജ മാം ചെയ്യാറില്ലേ? നമ്മൾ താടാസനം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ സാറ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഇൻഹേൽ എക്സേലും
in a full meditation. We went through that process. I remember we also used to do all this process. ഇന്നോ ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടുപോയി തിരക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട്. But I was really experiencing that meditation and other practices along with you. So really I express my gratitude to you, sir, for sharing this wonderful session with all of us. And I will hand over to our section of our Assistant Registrar, Shri Joseph, sir, to kindly share his thoughts for the session and also deliver the vote of thanks. Joseph, sir. Thank you, madam. Thank you. സാറ് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീജിയണൽ സെൻറ്റർ കൊച്ചിയിൽ വളരെ റെഗുലറായിട്ട് ഞങ്ങൾ 2 വർഷം മുമ്പ് അല്ലാണ്ടല്ല ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് ഈ യോഗ പ്രോഗ്രാംസ് ഒരു നല്ല ടീച്ചറിൻ്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ യോഗ നടത്തി എല്ലാവരും ഒരു നല്ലൊരു ഫിറ്റ്നസ് മോഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ എങ്കിൽ കൂടി എല്ലാവരും യോഗയെക്കുറിച്ച് വളരെ അറിവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 2-3 വർഷത്തോളം ഞങ്ങളെല്ലാവരും റെഗുലറായിട്ട് യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും എല്ലാ വർഷവും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു വൺ ഡേ ഈ ഒരു സെഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ചും വീണ്ടും പോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. എന്തൊക്കെയായാലും ഈ ചെറിയൊരു സെഷനിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർക്കാനും വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ 1-2 ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടിയും റൊട്ടീനിലേക്ക് എത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സാറ് വന്ന് സഹകരിച്ചതിനും അതുപോലെ തന്നെ സാറ് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ടിപ്സിനും ഞങ്ങളുടെ റീജിയണൽ സെൻറ്ററിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫും പ്രത്യേകം സാറിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ ജലജ മേഡവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് റീജിയണൽ ഡയറക്ടറും അസിസ്റ്റന്റ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടറും ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാറും ASOയും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പൻസായിട്ട് പങ്കെടുത്ത് ഇത് കേട്ടു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രാബല്യമാക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ റീജിയണൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പേരിലും പ്രത്യേകമായി ഞാൻ സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ ജലജ മാഡത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. എനിവേ RC കൊച്ചിൽ എന്തുള്ള പ്രോഗ്രാമിനും മാഡം എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും മാഡം ഒരു മലയാളത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാൻ കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന് പ്രത്യേകം ഞാൻ ജലജ മാഡത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഒപ്പം അടുത്ത സെഷന് വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിസ്സസ് ചെന്നൈ ASO ഈസ് ഓൾസോ ഒരു യോഗ മാസ്റ്ററാണ്. പുള്ളിക്കും ഞാൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ റീജിയണൽ സെൻറ്റർ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒപ്പം എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഇതിനു വേണ്ടി ഉള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകിയ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, വൺ ആൻഡ് ഓൾ. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you.